सारे लाई वो गन चुक के अंदर रख सारा वो पिस्टल चुक पड़ेगा ला एक ना ऐसे रूम पढ़ाई जा रही है ये शेयर कर लेना चल पे आगे जी ग्रुप च करूंगा कितना मैं पहले अपने उत्थे रेडी तो करना फिर उस तो बाद ग्रुप में ज्वाइन कराना ये मेरा अपना घर है खुसूसी कश्त है मेरा पूरी मोहब्बत है लाइव आ गया उनती नंबर तो शुरू करांगा 29 फिर अगों उस तो बाद वो की ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬਣਾ हाँ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹ ਬਾਲੂ ਦੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ आहो थल्ले दो बच्चे काट के बाकी ਉਹਦੇ 15 ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ जरा सेटअप सारा वहाँ है खुद वहाँ सारे दिखा दे ये सारे जोड़े लगे ने नवा सेटअप जो है ना तो खुदिया दी जगह ना इन्हें हाँ जी आपका कितने में कितने जो हनी भाई हाँ को देख। कैसे दे खाने सारे ने सारे हैं चल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने तकरीबन है देखो ना सब से बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह लो जी जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। लाइट बंद करो यार मैनू भी सलाम दे दो, सारे जैन भाई नू सलाम दे जा रहे हो।
क्या हाल चाल है सबके दोस्तों। आज बड़ा लाइट मूड में मैंने ये इंटरव्यू करना है। आपने देखा होगा कि जब भी मैं फैसलाबाद आता हूं, मैं किसी का इंटरव्यू करूं ना करूं, जैन भाई का जरूर करता हूं। वो इस वजह से किया जाता है कि आप लोगों को, मेरे तकरीबन सभी फॉलोअर ये बात जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। कबूतरबाजी का जर्नलिस्ट मैंने जैन को देख के बना। उसकी वजह कि कबूतरबाज तो मैं था, कबूतर शुरू में जोड़े भी थे, कबूतर परवरी भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो जैन भाई का कंटेंट था, जो इंटरव्यू करने का अंदाज था, वो हट के था। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में जो मीडिया की, जो कबूतरबाजी की जो मीडिया है, उसको दुआम बख्शने में जैन भाई का बहुत अहम किरदार है। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि जैन भाई, अगर कबूतरबाजी जिस जिद्दत पे इस वक्त मौजूद है, मतलब उसमें हम मीडिया पर्सन्स का बहुत ज्यादा अमल दखल है। पहले असातिज़ा कराम कोई बात नहीं थे बताते, हम जैसे नालायक लोग, खासतौर पे मेरे जैसे और जैन भाई जैसे जो है ना, वो बातें भी अंदर से निकलवा लेते हैं जो कोई अपने शागिर्दों को भी नहीं बताता। तो इट्स मीन के इस वक्त की जो कबूतरबाजी है उसमें जैन जट जो है वो उसका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जैन भाई हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन है, मीडिया पर्सन है। यानी कम से कम 15 से 17 साल हो गए उन्हें इसी फील्ड में। रिसाला था, रिसाले के बाद जो लाइव का पैटर्न दिया, लाइव के पैटर्न में जो कबूतर दिखाने का पैटर्न दिया, कबूतर की जो परख थी उसका पैटर्न दिया, ये सब कुछ जो है ना वो हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं। कोशिश इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम दिखा दिखाई इस सारे काम में, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी का नहीं करता, कि मैं इस काम में इन लोगों को देख के, खासतौर पे जैन भाई को देख के जो है ना वो इस पैटर्न में, आपने देखा होगा कि जब मैं कबूतर इंटरव्यू कर रहा होता तो मेरे पैटर्न में कुछ झलक जैन की नजर आती है। वो क्यों नजर आती है कि जो जैन का पैटर्न है ना वो आउट क्लास है। वो परों की तारीफ करना, कबूतर पकड़ के दिखाना, जो पकड़ के दिखाना है, जो जैन भाई है जो कबूतर जैसे पकड़ के दिखाता है ना, वो मैं दिखा सकता हूँ ना कोई और दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे एक लंबा कष्ट था, लंबी कोशिश थी, लंबा जुनून था और एक इश्क था कबूतर परवरी का। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मुंह पे नहीं कह रहा। आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर मैं किसी ना किसी वाय से कोई ना कोई बात जरूर अपने इंटरव्यूज में कर देता हूं। जो मेरे मीडिया पर्सन है उनको भी बात कर देता हूं ताकि वो अपनी, अगर किसी के अंदर कोई गलती है उसको बेहतर कर सके। लेकिन जैन भाई की मुंह पे नहीं कह रहा, पीठ पीछे भी मेरा कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होता, शायद ही होता अगर मीडिया पर्सन की बात हो, जैन भाई का नाम सर फहरिस्त इस वजह से आता है कि इनकी जो काविशें हैं वो हम सबसे ज्यादा हैं। देखिए अब मुझे अब जानते हैं, मेरे मतलब प्लेटफॉर्म से आप इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें किसी ना किसी तरह जो जैन की है ना वो झलक जरूर नजर आती है, चाहे वो बरादरी की कह ले, चाहे वो कबूतर परवरी की कह ले। और एक और बात, हम मीडिया पर्सन में जो अच्छे कबूतर बनाने का जो ट्रेंड है वो भी जैन के हिस्से में आता है। मेरे पास चले कबूतर, मैं एक अरसे से शागिर्द भी हूँ, 20-22 सालों से कबूतर भी मियाँ साहब वाले थे, इसमें मेरी कोई काविश नहीं थी क्योंकि मुझे मेरी जो उस्तादी कराना वहीं से कबूतर मिल गए, उन्हें मेंटेन करना उनसे सीख लिया, बनाया बनाया सारा सेटअप मेरे हाथ में लग गया। लेकिन जैन के पास जो कबूतर हैं वो हमारी पार्टी से भी हैं, सियालकोटी कबूतर भी हैं, फिरोजपुरी भी कबूतर हैं, यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो अच्छे कबूतर हैं। अच्छे कबूतर मिल जाना एक अलग इशू है, लेकिन उन कबूतरों को आगे मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा अगर मैं चाहूँ, चाहे वो पैसे से लूँ या फिर किसी दोस्त से लूँ, अच्छा कबूतर घर ले तो आऊँगा, लेकिन उसको आगे मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को, उसके ब्लड को उसी तरह प्योरीफाई करके आगे लेके चलना, ये सारी क्वालिटीज जो है ना वो जैन ने खुद गेन की हैं। बड़े घराने से ताल्लुक नहीं था, उस्तादी शागिर्दी बड़े अरसे बाद की। उस्ताद गुलजार के ये शागिर्द हैं, बड़े अरसे के बाद, ये तकरीबन 2-3 साल हुए होंगे उस्ताद जी, ऐसी है ना उस्तादी शागिर्दी को। लेकिन उससे पहले जैन अपने कबूतर बना चुका था। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि यार एक बंदा मेहनत कर रहा है, उस मेहनत को एक्सेप्ट करना और खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना, ये आपका बड़ापन होता है। और मैं ये बरमला ये बात करता हूँ कि जैन भाई के पास जो कबूतर है, जो उनकी मेकिंग है, हर कोई बंदा कबूतर तो ले सकता है, चाहे वो पैसे से ले, चाहे वो तलक से ले, कहीं से भी ले, आ जाते हैं अच्छे कबूतर, लेकिन उन अच्छे कबूतरों को मेंटेन रखना, उनकी परबाजी में, उनके वजूद में, उनकी आंख में, उनके ब्लड में, ये कम लोगों को आता है। और मेरा सोना वीर छोटा भाई है मेरा,
जैन भाई को अल्लाह ताला ने ये खुदादात सलाहियतें दी हुई हैं। तो अब मजीद टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं, आज शौक करना है। मैंने तो आज स्पेशल कहा कि भाई आंखें थक चुकी हैं आपके इतने अच्छे लाल आंख वाले कबूतर देख दे कि आज मुझे लाल आंख वाले कबूतरों का शौक करवाना है। तो दोनों भाई मेरे साथ हैं, पहले चलता हूँ जैन भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ मेरे दुआ है मेरे नाल जिसकी वजह तो अल्लाह ताला मैनू कामयाबी दे देंदे ते बकाया सब तो पहले जी मैं दोस्तों को गल दसना चाहांगा कोई तुसी मीडिया पर्सन हो मैं भी देखो इंसान नू कामयाबी उदों मिलदी जदों किसी निस्बत दे नाल उहदा तलक बन जांदा, जदों किसी घर दे नाल जुड़ जांदा, जदों किसी निस्बत ना किसी लिंक ना किसी वाय ना उहदा रस्ता बन जांदा, फिर इंसान कामयाबी दी मंजिल चढ़दा। माँ के पेट चो दुनिया के कोई भी इंसान सिख के नहीं आया, दुनिया ही उन्होंने सिखाती है। लेकिन जी सब तो अहम गल है वो यही है कि अगर कामयाबी तुहानू चाहिए है तुसी दुनिया के किसी भी फील्ड दे विच हो, दुनिया के किसी भी खेल दे विच हो, सियासत दे विच, दुनिया की किसी मंजिल तो तुसी पाना चाहते हो तो तुहानू उहदे बारे वर्किंग करनी पेगी, उहदे बारे सोचना पेगा और उहदा रस्ता तुहानू सिलेक्ट करना पेगा, तुहानू निस्बत बनानी पेगी, उस सादी शिरकती करनी पेगी, फिर ही इंसान मंजिल तक पहुंचदा। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਨਲੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਆਮਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 110-12 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ सामने ते सारी दुनिया के सामने गल कर रहा कि अल्लाह ताला दी जात भी फरमांदी है बंदे जिस बंदे नू मैं इज्जत दी है उनकी इज्जत कर, ते अल्लाह ने तुहानू इज्जत दी है तो मेरे ते फर्ज है कि मैं तुहाडी इज्जत करा। तुहाडे वास्ते अल्फाज सर इज्जत वही बंदा करता है जिहड़ा इज्जतदार खुद हुंदा ना। ये गिव एंड टेक दा एक सिस्टम है ते बजाए इसदे कि असीं फजूल चीज़ां जानते बंदे नूं टू दी पॉइंट जिहड़ा ना सिस्टम तक रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए है कि अपने तो सीनियर नूं इंसान इज्जत दे, जिन्हें इज्जत देनी है उसकी अपनी इज्जत बढ़ जानी बेशक। अल्लाह ताला ने तुहानूं मतलब बड़े थोड़े टाइम दे विच जिन्नी तुसीं ग्रो कीती है ते बहुत सारे साडे सीनियर बंदे ने वो बड़ा उन्हां दा नाम सी मुकाम सी फील्ड ही छड्ड गए और काम भी उन्होंने छड्डता और जे कर भी रहे हैं तो भी सिलेक्टेड बंदियां दे नाल लग के कर रहे हैं। इस तरह ओपनली जिद्दां तुसीं चले जांदे सब दोस्तां दा और बिला झिझक तुसीं सवाल करदे हो और ऐसे जबरदस्त सवाल करदे हो कि वो मतलब कबूतरबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहुत ज्यादा सलाम ने सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਜਤਮਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। सब ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ? ਅੱਜ मैं कबूतर परवरी ते कबूतरबाजी ते गल नहीं करनी, मैं सिर्फ गल करनी इस वजह तो गल करनी कि यार जिहड़े न्यू कमर ने ना उन्होंने गल समझ आ सके कि यार अगर साडा किसी बड़े वड्डे उस्तादी घराने नाल तलक नहीं उसके बावजूद भी असीं अच्छे कबूतर खड़े कर सकने, अच्छियां नस्लां बना सकते, किवें बने, की सिलसिला होया? सर मैं दोस्तां दी गल ते बाद च करांगा, पहली अपनी करनी है कि कबूतर ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਵਸਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ। ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਵੀ ਆਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਟਾਈਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਐਸਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਨ ਰਸ਼ੀਦ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਸਤਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਐਸਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ, ਅਦਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਦਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ ਡੋਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਸਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਨ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡੇ ਡਾਏ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੇਡ 'ਚ 7 ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400-500 ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਕਰੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 ਵਜਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ 7 ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਠ ਵੀ ਉੜਨਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਝ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਠੱਕ ਮੱਥੇ 'ਚ ਉਹ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੜਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੜਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨਾ ਉੜਿਆ ਜੀ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੜਿਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਖਤੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ
ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਖ 'ਚ ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਟਿਪਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, आजकल आए हुए हैं पाकिस्तान। ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਹਰਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨੀ, 3 ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਸਰ ਹਲੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ? ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਖੈਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਹਸਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 8 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣੇ ਜਾਏਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਫੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਦੀ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਮਰ ਗਏ ਤੇ 2 ਮਰ ਗਏ, 1 ਜਾਂ 2 ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਚਲਾਈ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਜਾ, ਆਹ ਮਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 350-400 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ 42 ਤੋਂ 43 ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੈਦਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਅਸਲਾ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਘਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ 90 ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਸਬਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਏ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੂਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਬਾ ਸੀ ਬਾਪ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਬਾਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਚਮਕਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 200 ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਆਰਡਰ 300 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਔਜ਼ਾਰ ਲਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਰ 200 ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਸੁਬਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ 200 ਹੀ ਤਿੜਕੀ ਪਈ ਹਾਂਡੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤਿੜਕੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਮਾਈ ਹੋਵੇ 200 ਤਿੜਕ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਏ। ਫੇਰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿੜਕਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ। ਸਵੇਰੇ 500 ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੜਕੀ। ਸਰ ਫੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਨਾ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਨਾਂ? ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰੇ ਫੜਾਤੇ ਆ, ਅਸਲ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਹੈਦਰ ਜੋਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ, 5 ਲੱਖ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰ ਜੋਈਏ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਜਾਜ਼ ਹੰਜਰਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਹਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇੜਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਪਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਦਲੇਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ।
ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, 23 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, 18 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵਾਇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜੇਲਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਆਵਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਕੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੜਬੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਫੜਤ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਜੇੜ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 190 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਸਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਸ਼ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਬਰਕਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ 195 ਹੈਲੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਫੇਵਰੇਟ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ 8-8 9-9 ਪਰ 10-10 ਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੁਣ ਲੈਸ ਹੋਇਆ। दोस्तों उठने को दिल ही नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं यहीं से उठने को दिल नहीं कर रहा। और दोस्तों इस कबूतर का हाथ में बैलेंस देख लें जरा एक दफा, इसकी हड्डी भी हाथ में ही नजर आ रही है। और यहीं से जो उस्ताद कहते हैं ना कि भाई हाथ ही सबसे बड़ा पैमाना है, अब इस हाथ के अंदर इस कबूतर की हड्डी देख लें। नहीं कुर्सी दी उनको नहीं लोड़, हुण शौक करवाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਣੀ कोई गल ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ नहीं जी माशाल्लाह 216 लोग जे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 500 ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह, ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਣ ਦੇ इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 800-900 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं मैं लजूम ते जुम वाले पासे नहीं जाना चाहता, ਅੱਛਾ ਫਿਰ मैं हाल इत्थे रहना चाहता। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ। हाँ जी थोड़ा जाना इत्थे रखो। लो जी दोस्त ये देखिए, ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਟੇਵਾ ਚ ਰੱਖਦਾ ਅੰਦਰ, ये कबूतरबाजी है, ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। इतनी सी ही कबूतरबाजी। अच्छा जैन भाई हुण सानू पर चन्न वाला पर दसो, मैं ते उस पर दा ना ही चन्न वाला रख दिंदा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਣਾ ਉਹਦੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਮ ਘਟ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜੈਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਿਰਫ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਧਰ ਮੇਰੇ
ਜੋ ਸਾਹ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇਗਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ यार तू आ ਹਨੀ ਆ ਜਾ ਫੜ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ जवान जान है ਸੱਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਆ ਚ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾਕੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਬਲਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਪਲਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੋਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਹਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛਡਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਓ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਨਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਗਲ ਦੇ ਪਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਏ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਐਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ। ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਉਹ ਆ ਜੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਪਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ 3 ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਰ ਜੇ ਨਾ 7ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਟਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਵੀ ਨੁਕੀਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ 5ਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁਮ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁਮ ਲੋਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਦੁਮ ਕਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਲਈ ਜੇ। ਜੈਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਮ ਐ ਵੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰ ਨੇ। ਜਨ ਭਾਈ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਦੁਮ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀਆਂ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਮੇਕਿੰਗ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਨਾਲ ਪਾਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਵਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਬੂਤਰ आजा। ये लें दोस्तों अब ये देख रहे हैं मेकिंग की बात हो रही थी तो जैन के जो कबूतर आज दिखाएगा हमें उनकी मेकिंग यही आएगी। अब ये मैं उसका जो पोटा है स्टमिक है उसके ऊपर उंगली रख रहा हूँ यहाँ पे देख रहे हैं और ये हिस्सा गोल है चुभ नहीं रहा। अब ये हड्डी ये देख लें जिसे कश्ती नुमा हड्डी कुछ दोस्त गोल हड्डी कहते हैं कश्ती नुमा हड्डी कहते हैं वो ये सिलसिला है इन कबूतरों का। अब ये देख लें ठीक है। अब यहाँ से देखे गोल गुलाई में यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई और फिर यहाँ से डाउन होना शुरू हो जाती है। ये यहाँ से डाउन हो जाती है ठीक है और सीधी हो जाती है और यहाँ से आके चौरस है। आगे 1 उंगली का फासला है और जोड़ बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल और अच्छा जोड़ लगा होता है वो सिलसिला है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी दोस्तों प्रेल का कैसे पता चलता है। जैन भाई के कबूतर मैंने पहले भी देखे हुए हैं ठीक है। तो ये देख लें अब यहाँ से इन कबूतरों की टिप्पें ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ ये वाले हिस्से की आप टिप्पे देख रहे हैं। इसके अलावा
ये टिप देख रहे हैं, ये सब नुकीले पर होंगे। जो मेन ब्रीडर कबूतर होगा जिनके रिजल्ट होंगे उनकी टिप्पें नुकीली होंगी। ये आप देख रहे हैं, ये लेग, ये मतलब थाई का शोल्डर है, उसके ऊपर जो पारा है ये नुकीले पारा है। ये फर्क आप देख ले, एक पर ये है, इसी जिस्म के ऊपर ये पर लगे हुए हैं जिसमें ये थाई के भी आ रहे हैं और सब नुकीले होंगे। ये अच्छे कबूतरों की निशानी है। और माशाल्लाह जैन अच्छी मेकिंग कर रहा है दोस्तों, बहुत मुलायम है, वेटलेस कबूतर है। कितना बड़ा कबूतर आप लोगों को लग रहा है स्ट्रक्चर में, हालांकि ये जमकट है, बाहर नहीं निकला और लगा भी कापकों के अंदर है, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कि ये अपने मसल्स को खींच सके, लेकिन फिजिकली मुकम्मल तौर पे खिंचा हुआ कबूतर है। मजा आया सर, बहुत मजा। लिहाजा रहा चूंच देखते हैं दोस्तों, ये चूंच देख रहे हैं। आपने मेरे कुछ पिछले इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें टिप्पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुछ असातिज़ा की तरफ से इस्तेमाल किया गया। अब जो ओरिजिनल टिप्पर चूंच होती है वो ये होती है जो माथे के ऊपर लगी हुई है, जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो सिलसिला। ये देख रहे हैं, ये टिप्पर। और गर्दन सर की बात करें तो यहां से सर शुरू हो रहा है। ये देखिए अब इसकी लंबाई कितनी अच्छी, और सियाने कबूतर की निशानी। और जैन के जितने कबूतर आएंगे ऐसे आएंगे। मैं ना नदीम भाई एक होर गल तुहानूं दसदा, अल्लाह ताला की तरफों ही एक चीज़ है, कबूतर की खूबसूरती या किसी भी चीज़ की, इंसान की खूबसूरती दे विच किरदार है मूँह दा। मूँह दा बहुत वड्डा किरदार है। जिहदा मूँह ही सोहना नहीं है ना, वो जिड्डा मर्जी जिस्म सोहना होवे वो तुहानूं अट्रैक्टिव नहीं करदा, लगेगा। ठीक है ना, मूँह दा किरदार है। तुहानूं ना एक चीज़ होर दसदा मैं कि दस के मैं फस जाना है, फिर तुसीं हटना नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तुसीं नहीं, देखो बस कि इन्हां दा मोहरा कित्थे जा रहा, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफों गॉड गिफ्टेड एक मैनूं चीज़ मिली कि कोई भी अपने घर च तुसीं मेरे इत्थे कबूतर देखोगे ना, कोई भी कबूतर देखोगे, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੰਬੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੰਝ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਸ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫੜਿਆ ਅੱਛਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਦਕਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ਮੰਦ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇਹਦੇ किस तरह दे मतलब है। एक और चीज यहाँ वाले कबूतरों में नजर नहीं आएगी, कभी भी कबूतर अपनी गर्दन यहाँ नहीं रखेगा, हमेशा अपनी गर्दन को अंदर मारेगा, खींच लेगा। ये भी सियाने कबूतर, अक्लमंद, सियाने की नहीं, जेन्युइन और टिपिकल अक्लमंद कबूतर की ये निशानी है। कल भी बात हुई थी इस इशू पे। अच्छा ए तो हो गया लैस, हनी थले ना मूसा वाली ਵੱਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 32 ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ, 32 ਤੇ 32 ਹੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਾਏ, ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 32 ਜੋੜੇ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਤਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਭਈਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਝੋਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਝੋਲੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਝੋਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ। और दोस्तों पिछला कबूतर नजर में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा, ये भी कबूतर, जितने कबूतर आएंगे ऐसे ही आएंगे आपको। ਦੋਸਤੋ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੈਸਟ
ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ 'ਚ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸਫੈਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। बस ਇਹ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਢੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਬਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਸਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਚੜਾਅ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਦੀਮ भाई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਹੁੰਜੀ ਨੇ। देख रहे हैं। अब अगला पर देख ले, 7वां पर चेंज होना लाजिम है। अब ये देख रहे हैं, यहीं से अक्सर उस्ताद आप लोगों को कबूतर पकड़ के बिठाते हैं, कबूतर हाथ में आओ भाई ये जेठ वाला जे ते अस्सू वाला जे, इथों पता लगना है जेठ वाला ते अस्सू वाला। ਹਾਂਜੀ 13 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ बिल्कुल है, ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ है बिल्कुल है। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ। नहीं बजाना। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਡੁਬਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ 7 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਤੁਮ ਦੇਖ ਲਓ, क्या बात है जी, बैलेंस। ये देख रहे यही इतना सा हिस्सा बच रहा और यही दुम है माशाल्लाह। ਤੇ ਅੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ। अब ये देख रहे हैं ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੜੀ ਹੈ। कहाँ तक इसके जो है ना वो ये पर ये दुम बनती है ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। और ये वाला हिस्सा ये देखें, ये असालत की निशानी है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਲਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਲਿਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ। दोस्तों क्या बात है, कोई चर्बी कोई मांस, स्प्रिंग वाले कबूतर, क्या बात है। अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत और कुव्वत दी हुई इन कबूतर। दोस्तों बड़े अच्छे कबूतर हैं। ये देखिए, चले बैठे हुए हैं आज, तो आपस में बैठे हैं, तो चलो एक टिप और आए। ये जी ये वाला हिस्सा, ये मेरी उंगली देख रहे हैं, ये वाली मेरी उंगली, ये परनाला बन रहा है, ये परनाला बन रहा है। ये पिछले टाइमों वाले कबूतरों का बनेगा। बहुत कम कबूतर होंगे जिनका ये वाला हिस्सा इस तरह। अब ये वाला हिस्सा उठने का मतलब ये है कि ये इसका पूरे का पूरा हिस्सा बड़ा मजबूत है और बाहर की तरफ ये कुंदे निकलेंगे। जिसका ये वाला हिस्सा ऐसे प्लेन हो जाएगा, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਮੁਸਾਲੀ ਨਾ, जो प्लेन हो जाएगा ना ਵੱਡੀ ना, वो जेठ वाले कबूतर नहीं होंगे। अब ये देखें, ये कबूतर मैंने पकड़ा और ये लकीर बन गई, परनाला बन गया। ये आप देख रहे हैं, ये बड़े कबूतर की निशानी होती है जो चैंपियन और मेन ब्रीडर कबूतर होते हैं। ये भी एक टिप आज चले ले लें माशाल्लाह जी। विकास सिद्धून भाई क्या हाल है आपके? ठीक है विकास भाई? अपने हल करके कर लो, कैमरा बदल। हाँ जी जी। विकास भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं?
ਹਨੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਸੇਜ विकास जदून भाई लिख रहे हैं जी माशाल्लाह आपके कबूतरों का बहुत रिजल्ट है। हाँ जी इन्हों के कोल बच्चे गए हैं विकास भाई को ठीक है इन्होंने मेरे लिए नहीं लिखा है अगर इन्हों को काम किया है तो उन्होंने ये चीज लिखी है ना। ले जी दोस्तों अब एक और कबूतर है इसका भी जरा देख ले जो भी आपसे पहले एक छोटी सी टिप मैंने आप लोगों से शेयर की है इस कबूतर में भी है ये मैंने हाथ में अभी ये बच्चा है जी और ये 8 पर का 7 पर का 8 पर का ये बच्चा है उनका भाई है ये और इसके माशाल्लाह मेरे पास को 27-28 बहन भाई जो हैं वो ब्रीड में लगे हुए हैं। मैंने अपने असल कबूतरों के साथ उनको क्रॉस में लगाया है नहीं आप दिखाई जरा अच्छा ताजी मजा है बहुत अच्छा टेक्सचर बड़ा शानदार है दोस्तों कितना बड़ा कबूतर है ये कबूतर है ये कबूतर की लेंथ है और कबूतर बिल्कुल ऐसी है जैसे टिश्यू पकड़ा हुआ है ये देख लें ये टैंकी शंकी हर चीज इसकी बड़ी परफेक्ट है माशाल्लाह। कराइए ठीक ये पकड़ो जाओ साजी का भी शौक कराइए। अच्छा जी नदीम भाई इन्हों का जब तीसरा भरा है तो यह हले 9वें पर दे विच आया अंडर 10 है हाँ जी हले अंडर 10 ठीक है ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁਮਸ਼ਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ मतलब ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਕ ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਫਿਰ 2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਫੇਰ ਜੋੜ ਹੈ पूरा परफेक्ट हर चीज पूरी परफेक्ट ने जीठी कबूतर ने जेड़ दे विच उड्डण वाले ठीक है परां दे विच पावर इन्हीं दे 10वां पर किदा वड़न दिया थल्ले 9वां थल्ले सारे एक दूजे दे थल्ले वड़दे बड़ा बन सर बड़ा बन ठीक है दुम देखो किन्नी का छोटी जी दुम आ दी तक लंगोट है दुम पिछे भी तुसी देख लो लंगोट कित्थे तक चढ़ाव दा लंगोट दा ठीक है हुण तुसी वैसे आप शौक करो ए 2 कलर निकलदे एक गूढ़े बताऊं ठीक है एक अख जरा जूम इन करके देनी है पूरा खेडनी है अख ते इन आउट करनी है पहला इन कर दे दोस्तों देखिएगा इस कबूतर की आंख इसके रिंग नूर जमीन इसके डोरे और अक्सर उस्ताद कहते हैं कि भाजी हेल्थ रिंग जितना बारीक होता जाएगा वो कबूतर की परफेक्शन होगी इससे बढ़ के जो हेल्थ रिंग होता है वो भी आप इसे देख रहे हैं इसका हेल्थ रिंग जो है वो हेल्थ रिंग ते जरा जूम इन करके अब ये इसका हेल्थ रिंग आप देख लास्ट रिंग जो है ये देखें माशाल्लाह नदीम भाई कैसा लगा बहुत आला और दोस्तों बड़े अच्छे कबूतर हैं ये देखें मेरे ये कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता ये अच्छे हैं या नहीं अच्छे आप मेरे इसके अंदर कमेंट्स आप देख रहे हैं जो जैन भाई से जिन जिन के पास कबूतर गए हैं वो सारे बंदे मेरे भी फॉलोअर हैं और जैन भाई के भी फॉलोअर हैं और जैन भाई से कबूतर ले रहे हैं और उसके साथ साथ वो अंदर ये मैसेज करके भी बता रहे हैं कि जैन भाई के कबूतरों के जो रिजल्ट है वो आप कमेंट्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अच्छा कबूतर अच्छा ही होता है और जैन भाई की इसमें माशाल्लाह मेहनत नजर आ रही है। ये देखें ये परफेक्ट कमग्गर कबूतरों में जो कमग्गर ब्लड लाइन है वो किसी लेवल पे चली जाए किसी के नाम से मंसूब हो जाए उनकी जो परफेक्शन होगी ना
दोस्तों वो ये होगी, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। कमग्गर जो ओरिजिनल कबूतर है, कोई कहता है मैं नीलों को कमग्गर नहीं मानता, मैं ज्यादा छाव वाले कबूतरों को जो है ना वो कमग्गर नहीं मानता। जो जेन्युइन कमग्गर है ना दोस्तों, उनकी कमर वाला जो हिस्सा होगा इससे तेज नहीं होगा। जैन भाई के अभी तक आपने 3 कबूतर देखे हैं। जब कमग्गर कबूतरों की बात आएगी उनकी कमर का जो कलर है ये आप देख रहे हैं, हल्का हल्का स्लाइड सा ग्रेश कलर आ रहा है, ठीक है, ये कलर रहेगा। और ओरिजिनल कमग्गर इस कलर, इस स्ट्रेंथ और इस हड्डी में होगा। ਆ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਬਾਲੂ ਦੀ ਧੀ ਲਿਆ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣ। ਕਿਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰੇਲਪਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੀ ਦਿਖਾਣੀ, ਮਾਦੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇਖਣਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ रुक जा इधर आ, हालत नहीं मैं जान देना हालत को किसी ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ कोई गल नहीं, फोन करी जा रहा, शौक करवा जा सानू। लो सर ए गो डबल एच पे ਇਹ ਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ मां इन्हां दी मां प्यो दा कमगर है ते मां डबल ही, ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ डबल है, ਡੱਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। पट्टी ਕਲਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, परफेक्ट। ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ। لا إله إلا الله محمد رسول الله। ਲੋ ਜੀ ਇਹ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। सर यदि अखबार एक मिनट जब में दोस्तों, अभी पिछले कबूतर पे आप लोगों से बात हो रही थी, देखने वाला इसे कमग्गर कहेगा, देखने वाला इसे कमग्गर कहेगा। मैंने आप लोगों से एक बात पहले की, जब कमग्गर आएगा, अब जैन भाई ने खुद ही बता दिया इसमें डबल आया, तो ये देख रहे हैं छाप चेंज हो गई है। अब जहां से भी कमग्गर कबूतर आपके सामने इस एंड पे आएगा तो इट्स मीन उसके पीछे काले कबूतर लाजिम है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये आप टिप दे, ये भी एक जो है ना वो टिप आज जैन भाई के नाम करता हूँ। थैंक यू। दो को सानू और वहा जा, फिर तू टुर जाए। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਲੀਜੀ ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। पूरा कलर दिखाएंगे। पट्टी है जी अभी हले नवी लैस हुई। अच्छा जी, एक ए वाले शाम निकलते ने विचों, एक चो ए निकलते ने, एक दे विचों होर दूसरे जेडे डब वाले निकलते ने, उन्हां दा भी तुहानू शो करा। शो करो। अच्छा दोस्तों, ਕਰਵਾਓ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹਦਾ तो फट। ਉਹ ਲੱਗਾ 26 ਨੰਬਰ ये देखिए ਨਰ ਫੜਨਾ ਬਾਬੀ नर। और ये भी अच्छे कबूतर की निशानी है, जब पकड़ते हैं तो दुम के साथ ये हरकत करता है। और अब इसकी बनावट देख लें, इसकी दुम जैन भाई ने जो पहले कबूतर है उनसे भी ज्यादा परफेक्ट कर दी है। अब ये देखें, अब टोटल इसकी ये लेंथ बनती है, ये देख रहे हैं। हाँ जी, ये। और अगर ओवरऑल दुम का मैं अपने हिसाब से देखूं तो ये ऊपर से इतना हिस्सा बनता है, 2 इंच का फासला बनता है।
और नीचे से देख ले 1 इंच भी नहीं बचता। ये देख रहे हैं नीचे से ये वाला सिलसिला, ये देख लें कहाँ सारी दुम जो है ना वो कवर है, जो नीचे से स्पोर्टिव पार होते हैं। वालेकुम सलाम वकार भाई, शुक्रिया। ये देखे सेठ वकार साहब ने, नहीं सेठ वकार अंसारी साहब। अच्छा वकार अंसारी साहब ने, माशाल्लाह जी। और ये अब इस तरफ आए तो अब ये देख लो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी जो इनका टेक्सचर, जो टैंकी लगी हुई है, जो चेसी लगी हुई है, बड़े अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह मेंटेनेंस है इनकी। और उसके अलावा ये पंजे देख ले माशाल्लाह जी, दे अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे, कमाल ही हो गया माशाल्लाह जी। SRM मैन्युफैक्चरिंग उस तो बाद ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾ, ये डबल एच ਇਹ ਵੀ निकल ਡੱਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ सर ਦੇਖ इन्होंने ਕੇ। का रंग भी बड़ा बड़ा बनाता है ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। माशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। क्या बात है माशाल्लाह। ये भी दोस्तों टॉप क्वालिटी के जो कबूतर हैं, सुपरलेटिव कबूतर जिन्हें कहा जाता है, A+ क्लास के जो कबूतर हैं, ये वो कबूतर है माशाल्लाह। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। और दोस्तों लेंथ के अलावा एक चीज आपने और गौर की होगी, अब ये पर पकड़ा है ना, ये पर का जो कटाव है ना वो देख लें, ये कटाव देखिए कैसे शानदार। और अब अंदर वाले परों की तरफ भी आ जाए, ये देख रहे हैं यहाँ से कटाव क्या है। और वही लास्ट वाली बात, ये 3 पर और आगे फिर तब्दीली शुरू हो जाती। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਸਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ 3 ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਐ ਨਾ ਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਟ। ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਣੇ ਹੀ ਡਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਡਣੇ ਹੀ। चिट्टे डब्बा ले ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ 200 चिट्टी टिप आ गई 200% ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਉਹਨੇ। माशाल्लाह। ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਵੀ। उधर भी है हल्की। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਆਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਉਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਰਹਿਮਾਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ये देखिए दोस्तों, ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? माशाल्लाह जी। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਤੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ A+ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ A+। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ माशाल्लाह बड़ी अच्छी। और ये ब्रीड जो है ना वो मूसा वाले हैं। ਮਿਸਾਲ ਹੈ। और 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ। इनके माँ पे ਯਾਦ ਹੈ? मैंने याद है। ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਗੜ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਡਣਗੇ बड़े ਨਹੀਂ। अच्छे। और दोस्तों सिर्फ जैन भाई आए जरा, बैठे रहो तुझे तो बैठना बस मैं ये देखें दोस्तों, ये मेरा अंगूठा देख रहे हैं ये, और इसका कुंदा दिखाने लगा। ये फासला खुद देख ले कितना होगा। ये कुंदा इसका चल रहा है, 2 इंच का कुंदा। ये देख रहे हैं, ये इसका कुंदा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। ये बिल्कुल जैसे टिश्यू होता है ना, मुलायम और बड़े ही स्ट्रॉन्ग, जो मसल्स हैं, जो इनके ऊपर वाले टिश्यू हैं, बड़े क्लास के हैं। ये देख ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਜੋਈਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਜਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ
ਮਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਨਾ। ਇੰਜ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हैदर जोइया साहब वाले रोजे लाए। जैन भाई से पूछ ले दाना कब स्टार्ट कर रहे हैं? यार दाना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋ ਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ खुद देख लो। इस तरह ही ये चीजें खुद देख लें। जैन भाई मैंने उनकी बात काट दी, अब ये चीज देख लें, ये चीज देख लें। दाना खाता है और पूरी जैसे अगर वो किसी ने बीरी को पकड़ के या बैठे हुए या करीब से देखा हुआ ना, तो ये शेप होगी उनकी, ये वाली। पूरा देख लो, इंच विच वड़ जाता। हाँ, इंच विच वड़ जाता। अच्छा खैर सर, ये कबूतरां नूं कोई जरूरत नहीं सर फड़ के लाने की। ये 3 भैन भरा ने ना, इन्होंने छड़ दिओ, जिहदे नाल लगदे ना निकलन, जेड़ा इन्हां ते जाएगा उठेगा। और अगर आगे टिप की कुछ बात हो रही थी, अब ये देखें। जैन भाई इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर इंसान जितने सियाने भी हैं, ये इनकी फीलिंग, कबूतर की फीलिंग भी होती है। अक्सर उस्ताद कहते हैं भाई जी कबूतर फीलिंग से ताल्लुक रखता है, और कबूतर की फीलिंग भी होती है। जो कबूतर आपके हाथ में आए और फीलिंग तब्दील ना हो उसकी, वो कबूतर पागल होता है। इसकी फीलिंग चेंज हो रही है, ये देखिए। अच्छा सर, ਇਹ ਜੇ ਖਾਲਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਡਾਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰ ਜੋਈਆ ਵਾਲੀ। माशाल्लाह, कैसी रंग ने अख भी देख लो, जमीन सर कैसी जमीन बड़ी क्लास दी कर देती है, और कलर देख लो कैसे ने, कैसे ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ते कुंदा देखो बिल्कुल स्मार्ट जिहा इंज, मतलब कोई चर्बी कोई कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं, सिर्फ प्रवास ही प्रवास। ठीक है, ये देखें। पंजे दिखाओ जी इधर जरा, ये देखें। ले जी, आपको जरा मादी हथ करनी है, छड़ दो, आ चुको। ये मादी देख ले, मैं इनके जो है ना वो अतराफ में घूम के दिखा रहा हूँ आपको। ये देख, ये हाथ के अंदर कबूतर आए तो कबूतर का ये बैलेंस हो तो वो अच्छा कबूतर होगा। इससे बैलेंस बिगड़े तो कबूतर खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैन भाई के सभी कबूतर इसी बैलेंस के कबूतर हैं। जी जी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक आगाही दे दूं, ये जब भी मैं लाइव आता हूँ कुछ फ्रॉडिये से लोग अंदर आके मैसेज करते हैं, कतर का वीजा, सऊदीया का वीजा, दुबई का वीजा, कोई इनसे राब्ता ना कीजिएगा, ये सब फ्रॉडिये हैं। टैडी 2 को दिखाओ सानू, पहले 2 लाल खाने बैठे तो दिखा दो, दिखा दो।
ये जी माशाल्लाह सेटअप बड़ा अच्छा भाई मेरे भाई ने बनाया हो, ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा सेटअप है जान भाई का। हाफिज अब्दुल्ला साहब, फिर किसी वक्त इस इशू पे बात करते हैं, डिफरेंस करना दिखाऊंगा आपको अच्छे और बुरे कबूतर में। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਕਲੇਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭਾਲੂ ਕਬੂਤਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਵਾਲੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਗਲਾਂ ਚ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਠੀਕ है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना कंप्लीट है। उन्हें डबल निकल आया डब वाला, अखा देखो किनिया रोशन ने, आउट क्लास पक्कियां क्रेजी अखा दे कबूतर। ओह कमाल ही किया भाईजान, जैन भाई क्या ही बात है। मियाँ साहब कहा करते थे भाजी रंग बन जाता है पहला जोड़ा लगाने से, एक जोड़ा लगाने से पर बन जाता है, एक जोड़ा लगाने से जिस्म बन जाता है। आंख बनती है 2 सालों में, 2 सालों में कितने जोड़े लगाने पड़ेंगे, कितनी दफा मूव करना पड़ेगा, कमाल ही कर दिया इस यहाँ पर। बच्चों वाले पर ने 10वां लैस होया होता, और अभी आंख बनेगी इसकी, ठीक है। पहली दफा जिंदगी दे विच बच्चे पाल रहे हैं, क्या बात है। आ देख रहे हो उत्ते टिक आ रहा है वाइट, आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ आ रहा बिल्कुल, जिथे मूसा वालियां दा पार आना ना, ये टिक्कां ਇਹਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आणीਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ आ रही बिल्कुल आ रही, जिथे जिथे टिप्पां ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਉੱਡਣੋਂ ਨੀਚੇ ਹਟਣਾ, मुड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं मुड़ना नहीं। ਕਾਪਕਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ, ਦੇਖ ਲਓ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ माशाल्लाह, ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, आला बनावट चढ़ाओ बगल बड़ी शानदार, ठीक है। जिन्ना मर्जी पर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मुकदा ही नहीं, बेशक नहीं मुकदा। ਦੇਖ ਲਓ ਦਮ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ये देखिए जी, ਥੱਲੇ ਲੰਗੋਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल सर, इनदे च कोई शक नहीं। और दोस्तों एक चीज आप लोगों को अक्सर मैं भी अपनी वीडियो में एक बात करता हूँ कि हमेशा अच्छे कबूतर उन खुड्डों में मौजूद होंगे जहां पे पट्ठियां पट्ठे जोड़े लगे होंगे। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी टिप है, आप लोगों ने मेरे पास भी देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ पट्ठियां पट्ठों पे, और जैन भाई अभी तक जितने भी आप लोगों को कबूतर दिखाए हैं ना, सब पट्ठियां पट्ठे दिखाए, एक भी बड़ा कबूतर नहीं है। और जिस घर के अंदर पट्ठियां पट्ठे जोड़ों में होंगे वहां पे कबूतर परवरी खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये पढ़ी लिखी बात है। समझदार बंदा हो तो कबूतरबाजी खत्म कभी भी नहीं होगी, माशाल्लाह। अच्छा जैन भाई, इसके बाद राना साहब की तरफ जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद हम राना मुन्ना साहब की तरफ जाएंगे, और आज घर नहीं जाना, कोशिश करेंगे कि हम उनके कबूतरों के साथ शौक करें, गाड़ी शौक करवाएंगे, गाड़ी शौक करवाएंगे। चलें जी, आज राना मुन्ना साहब के घर वाले जो कबूतर हैं उनका शौक करवाएंगे आपको इसके बाद। और ये मेरे इस यहाँ के फैसलाबाद के सारे इंटरव्यू जैन भाई की कोऑर्डिनेशन की वजह से होते हैं, और ये इनकी मोहब्बत है। सर ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੋ ਰੋਜੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 골ਡਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਾਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਉੱਤੇ, ਆ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਧਾਕੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। इनदे च जादूगरी बहुत वड्डी है, इनदी जमीन बड़ी वड्डी बनाती है। दोस्तों अक्सर उस्ताद कहते हैं कि आंख के अंदर जो रिंग आ जाए, अगर एक रिंग सुमानी आ जाए तो उसकी
क्या ही बात होती है। अब इसकी जमीन देख लें, उस्मानी जमीन है। और मियां साहब वाले जो कबूतर हैं, उन कबूतरों में जिस कबूतर में ये जमीन आएगी वो उसका कोई सानी नहीं होगा। अब इसकी जमीन उस्मानी है और ये बहुत बड़ी जमीन है। इस जमीन के ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख के, मैं अभी थोड़ा सा सेट कर लो इसे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उस्मानी जमीन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और जैन भाई क्या बात है यार, क्या बात है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇਲ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, बेशक जी। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ और ਰਹੀ इनदे च भी यानी कि मूसाला है, टिप्पा ਇਹ ਚ है, ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰ ਨੇ टिप्पा आ गई हैं चिट्टियां ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ हाँ ਹੈ, जी। और 10ਵੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ। 8वें पर दे उत्ते टिप देखो कैसी है ये, ਹਾਂਜੀ अल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है जी। सीक्वेंस दोस्तों देखे, बहुत आला माशाल्लाह जी। ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ, ਦੁਮ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੁਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੰਗੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, बिल्कुल ऐसी ਪੰਜੇ ऐसी। ਦੇਖੋ। ये देखें माशाल्लाह जी। ਸਿਰਫ 2 ਹੋਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ। शार तुसी 100 भी करवाओगे तो ऐसा नहीं हिलना, पता जिन्ना अगे को टाइम मजा पे- आंदा है। कोई गल नहीं सर, नेरे च बहा लांगे। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮੂੰਹ ਮੋਰਾ ਜੀ वो ਇਹਦਾ। आला। और दोस्तों बड़े कबूतर हैं, एक मिनट, इसका प्लस पॉइंट देखें, इसके जो कांटे आ रहे हैं ना सफेद, झूमर की तरह कांटे, ये भी बड़े अच्छे कबूतरों में आते हैं। देख रहे हैं ये वाले, ये भी मियां साहब वाले जिन कबूतरों में आते हैं उनकी क्या ही शानें होती हैं। ਸਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਲੈ। सर बना के ते नतार के लांदे हो बजैन भाई। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਰੋਜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜਾ ਪਿਓ ਸੀ। ये उनके नालों बहुत अच्छे बन गई हो, मतलब बहुत जेड़ा अगे ना- चली गई इमदत। ये देखें जी, अल्लाह जी अल्लाह। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਹਲੇ 7 ਪਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। वाह, ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। हाँ जी ये डब वाली, कोई शक नहीं इस गल च। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ। जा ही नहीं सकते। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਲ ਦੁੰਬੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ। इनदे विच भी है। ਨਹੀਂ, 50% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਲੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। 7 ਪਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। माशाल्लाह ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕੈਸੀ? अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। और रोजे वाले जो है ना, रोजे वाले ਜੀ क्या बात। और ये प्योर डबल ही है मदी। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓ ਡਬਲ ਪੱਠੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ये देखे, ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। मेरे ना की करना है। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਸੰਗਣਾ ਪੱਕਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੱਕੀਆਂ ਬਰੀਕ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ। अच्छे खून की निशानी है सारा चीज। ਬਰੀਕ ਲੱਤਾਂ ये चीज़ें अच्छे खून दी निशानियां ने। और अच्छा खून इत्थों ही पता लगता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ
ठीक है, ठीक है। ये देखें जी, अंडे दे के बैठी है, पहले धागे दी पट्टी है। माशाल्लाह, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 250-300 ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 250-300 ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਕਣੀ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ 5 ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਰੋਜਾ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਰੋਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਡਬਲ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 골ਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। माशाल्लाह, क्या ही बात है। जैन भाई, जो जमीन के साथ खेलना शुरू कर देता ना बंदा, उसका जोड़ को नहीं रहता। और आप जमीन के साथ खेलते हैं, ये देखिए। और जमीन के साथ खेलने वाले बंदे पाकिस्तान में कबूतर परवरी के हवाले से 1 या 2% है। बहुत कम उस्ताद जमीन के साथ खेलते हैं, और जैन खेलता है भाई। सर हूँ तुसी इन्हें कुंडियां ते आए, ये देखें, ठीक है, ये पट्ठा जी हले बच्चा जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी। 10वां पारे दा आ रहा है, इधरों ही काम माशाल्लाह। मजा आ रहा जी। कुंडियां दी चलाई देख रहे हो, थल्लों चौड़ाई देख रहे हो, उत्ते टिपा आ रही वाइट वाइट हाइट आ रही हैं जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਦੀ ਬਗਲ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ, 100 ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚ ਬਗਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਲ ਜੈਨੂਨ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ 3-4 ਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 1 2 3 4 ਹੈ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ कैसा, आउट क्लास। ये देखें, ਨੋਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਤੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੀਲੀ, कोई हार्डपन, कोई खुशकपन, कोई ऐसी चीज नजर आ रही? बंद करो कबूतर। ले जी दोस्तों, तीली परों की समझ ना आ रही हो ना तो बंद कर दो। तीली परों की समझ ना आ रही हो ना तो दुम की तीली देख लें। जिनकी ये वाली तीली होगी ना, उनकी ऊपर वाले परों की सारे के सारे जिस्म वाले परों की तीली ऐसी होगी और अच्छी होगी। अगर इसकी यहां से ये तीली मोटी कर दें, बाकी कबूतर के पर ऑटोमेटिकली उनकी तीलियां मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बहुत बड़ी, जैन के हर कबूतर के अंदर ये तीली आई है, क्योंकि नस्ल जो एक है पीछे, कलर भी देखो कैसा है माशाल्लाह। बच्चा है, 2 साल बाद ऐसा कबूतर बनना, क्या देखिए भुख लथनी जी, माशाल्लाह जी, क्या ही बात है जी, माशाल्लाह। इथे रखे ये दोस्तों, अब हड्डी देख लें। ये देख रहे हैं, ये देखिए, हाथ च फड़िया तुसी देख लो, ओदियां देखणियां, ਉਹਦਾ ਚੌਕਸਪਨ, ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਕਿੰਟ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਢਾਬਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। देखो, एक बंदा, और पिछली दफा जेडे मैं तुहाडे कबूतर वेखे ने, तुसी उन्हां तो अगे गए हो,
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਬੌਸ, ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਵਾ ਸ਼ੌਕੇ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਓ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਮਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ। ਇਹ ਕਯੂਮ ਭਾਈ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਹੋਇਆ, 7 ਧੀਆਂ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਰੀਡ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਖੁੱਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਟੈਡੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਟੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਸੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੜ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਲਾਈ 41 ਨੰਬਰ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਤਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਰਿयलिटी है। ਇਹ ਕਬੂਤਰ जिन्हों को है ने वो छुपा गए हुए ने इसी तरह ही। लो जी दोस्तों, इसकी आंख का जो डोरा है ना, रिंग है सॉरी, उसे मैं जूम इन कर रहा हूँ। सारे कहते हैं जी काला रिंग सियालकोटियों का, भाई केड़ा इनका काला रिंग है? ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर है। बताएं इसका रिंग काला है? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰ, क्या ਇਹਦਾ बात ਸਿਰ है। ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਓ, परफेक्शन है सर जी। हड्डी नजर आ रही है, वजूद इसका बता रहा है, इसकी सारी कहानी वो तो नजर आ रही है, इसका रंग बता रहा है। ਸਰ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, वाह, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ है। ये देखें जी, नदीम भाई कैसा कुंदा, यकीन करो कि भी अल्लाह ताला ने ना कोई खास ही कोई करम नवाजी की है इस खून ते, इस घर ते, इन्हां कबूतरां ते। माशाल्लाह जी, क्या बात है जैन भाई, माशाल्लाह। ये दोस्तों ठहर जरा, ये देखें, पेपर देख रहे हैं, तीली देख रहे हैं, परों की बनावट देख रहे हैं। ये चीज देख रहे हैं, ये तीली का रंग, ये पर ऊपर वाली तीली, ये भी कम कबूतरों में आता है। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, सर तुम जरूर। देखो। ले जी दोस्तों, अब चलो, नस्ल बदली थी तो इसकी भी तीली देख लें। देख रहे हैं, दुम की तीली है। नदीम भाई ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਆ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਹੈ। जैन भी मैं वही गल करना, एले जेडे कबूतर ने ना सियालकुटी लुका गए हुए ने, ना इस वजूद दा, ना इस हड्डी दी नरमी दा, ना इस जेड़ा जोड़े दा, इस जोड़ दा। सियालकुटी च कबूतर ही नहीं, जिंदे कोल है वो दिखांदा ही नहीं सर, कमाल है। ਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਟੈਡੀ ਜਿਸਮ ਦਾ, टैडी जिसम दा, ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। जिथे मर्जी लाओ। और शटर कुंदा है, सियालकोटियों में शटर कुंदा नहीं आता। ये देखें, शटर कुंदा जिसे कहते हैं, ये देख रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। पर दी स्लोप देखो, सीक्वेंस, ये देखें, ये मैं कर क्या रहा हूँ, खुद चल रहा है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬਸ।
ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਔਰ- ਟਾਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸ ਨਲੀ ਦੇ सियालकोटी कबूतर नजर आउण दे और भाई जब चीजें पूरी हैं कबूतर के अंदर वो किसी नाम से मंसूब है, किसी तरह से वो मंसूब है, वो ब्रीडर है। अब सियालकोट में इस तरह के कबूतर मैं भी बड़े शौक करवा गया, ऐसे कबूतर नजर नहीं आते। अब इस नली का कबूतर देखे, ये कसूरी नली है, अगर देखा जाए तो ये सियालकोटी कबूतर को लगी हुई है। इट्स मीन के परफेक्शन है इसके अंदर। परफेक्शन। अब सियालकोटी कबूतरों का कुंदा जो मैं पहले कह रहा था कुंदा नहीं होता, इसको लगा हुआ है, परफेक्शन है। ये तीली देख रहे हैं और इतने को मुलायम पा रहे हैं इसके, ये वाले जो कुंदा है इतना को मुलायम और नरम है कि जैसे मैं किसी जो मखमल का कपड़ा होता है ना उसको छू रहा हूँ, इतना मुलायम है ये कबूतर। ऐसा ही है। और ये परफेक्शन भाजी इधर ही नजर आएगी। ये ऐसा ही है। मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਨਾ। कराओ कराओ। जी नसीम भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਟੈਨਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਬਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਰੇਲਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਝਾਲਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜੀ। ये देखें ये डायरेक्ट मुश्ताक भाई वाला जी, बड़े सियाने कबूतर ने। दूर करो जरा, ये देखें जी नजर कुंदा लगा देखो। सर मैनू एक दफा इतफाक होया मुश्ताक भाई दे कबूतरां दे नाल, और बड़े अच्छे कबूतर सन यार। वो बंदा ही बड़ा दरवेश आदमी ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਨ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਜੋੜੇ ਦਾ। ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਨਿੱਜਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਟੈਡੀ ਵਹਾਓ, ਲਾਲ ਅੱਖੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਵਹਾ ਲੈਣ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਟੈਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਹਾਓ ਸਾਨੂੰ। जी अमजद भाई जरूर जरूर। ਲੋ ਸਰ ਪੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਨਾ ਇਸ ਪੱਠੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਇਸ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਵਾਲਾ ਡੱਬ ਵਾਲਾ = 5 ਨੰਬਰ। ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬ, ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਹਲੇ ਆ 10ਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਬਰੀਡਿੰਗ ਚ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਜੀ इंशाल्लाह। ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ बड़ा शानदार कुंदा बगल दे पार। रंगत देखो इसकी, रंगत और हड्डी ये देखें। उस्मानी ये देखें जी।
चंगा जी। आउट क्लास जैन भाई। कैसे रिंग ने अखा दे विच सर जमीन कैसी है? क्लास 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 जैन भाई क्लास। जिन ब्लड लाइन की आप जिक्र करते हैं ना, जिनके कबूतरों की जैन भाई 2 इंची आप, हाँ जी, जिनके कबूतरों की आप बात करते हैं ना, जिनका नाम लेते हैं मुबशर का, हैदर का या फिर एजाज भाई का, ये वाली जो जमीन है वो सुपर क्लास जमीन है। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੜਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ, ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ, ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਸਾ ਹੈ ਪੱਠਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪੱਠਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡੱਬਾ ਲੈ ਚੋ, ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਚ, ਉਸੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ। मुझसे जी एक टैडी कबूतर जी, पूरा कलर है। क्या बात है जी। सलारा ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਓਏ। माशाल्लाह, दिखाओ जी निजराक। ले जी, इसकी आंख तो कुछ और ही कहानी बता रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। चलो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, माशाल्लाह। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ 4 ਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ 4 ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਉੱਤੇ। ਬਗਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ 3 ਪਰ ਦੇਖੋ। माशाल्लाह, क्या बात है जी, आउट क्लास। ਲਓ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ। चलें जी। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ, इधर ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। ਥਰਮਾਪੋਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਪਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਠ ਡਿੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ जज़ब हो जाए। ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 5 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਹੋਰ ਲਾਈ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੱਠੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ 5 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 5 ਜਮਾ 5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 5/5। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ 12 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਨਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ। ਕੈਸੀ ਆਖੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿल्कुल रिफाइन हो चुके ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੇ कैसे। माशाल्लाह ठीक है जी, गुजारा मजारा करेगा करो शो। लो जी गुजारा मजारा तब्दील करते। हाँ वो 5/5 इसलिए 5 हो गए। खून भी देख लो कैसा हो गया, ਇੰਜਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਜਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। माशाल्लाह ये देखिए दोस्त, ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੰਜ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੈਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾਸਾਂ ਨੇ। ठीक है ना, कंधे जरे देखो कैसे ने, जमीन कैसी है, बच्चा है माशाल्लाह जन भी कमाल ही कीता है। और अच्छा डिसीजन ਤੁਹਾਡਾ 5/5 बड़ा अच्छा डिसीजन, और पर बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, ये सारे बनाए हैं, ये तकरीबन आ देखो है वो बटेरे दी धीज है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ सामने। हाँ क्यों भाई वाला इन छड्डो जरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बटेरे दी धीज भी दिखावां बाहर कट के। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਧੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਊਮ ਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਸ ਫੱਟੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਫੁਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਲਕੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਟ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਚਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਧੀਜ ਲੈਸ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਸਲਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਉਕਾੜਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਾ ਪੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਖੋਲ ਬਈ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਕਅਪ, ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਟੁਕਣਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕੋਈ 100 ਬੱਚਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਿਆਂ ਦਾ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ। ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ 225 ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 170 ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੀਲ ਦੁੰਬੇ ਉਹੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਰ। ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਵੇਗਾ ਕਈ ਸਾਲ। ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਤੀ ਮਾਤੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਜੀ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਅੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ 'ਚ ਵੜਨਾ
मर जाना, अपनी हरकत तो नहीं हटना। है कबूतर जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। दूर कर माशाल्लाह, ठीक है जी। कुंदा देखो लगा है। माशाल्लाह, इधरों क्या बात है जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये देखें दोस्तों, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦੇਣਾ, जी जी, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਧਰੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਤਲਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। कट देने जी, कट देने बिल्कुल। कटिंग है जड़ी है, ਇਹ ਕਟਿੰग ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। बहुत बड़ी कटिंग है जी। ये देख रहे हैं, ये देखिए। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ 10ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਟੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ 10ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਥਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਮਦ ਭਾਈ ਤੋਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ? बहुत अला जी, बहुत अला। मैं तो पर दी कटिंग ते नहीं जा रहा। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਚਲ ਦਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਆ 5 ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਰੋਜਾ, रोजा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। क्या बात है जी। ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ना जी ना, दिल वाली ते गाली को नहीं अपने च, जो गाले वो पटाख करके बाहर होनी है। क्या बात है, माशाल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹਲੇ ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ 9 ਪਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ। वाह, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੋਲੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਛੱਪ ਜਾਣਾ, ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। माशाल्लाह, क्या बात है यार भाई, आला। ਦੁਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਏਡਾ ਕਾਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਣ 5 ਸਲਿਮ ਦੁਮ। ਦਾਣਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। छो इन्होंने जरा जोड़े दिन वीडियो भी बनाई है जी। चलो ਮਾਦੀ 4 ਸਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹਲੇ ਪੱਠਾ ਨਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਅਸੀਲਪਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ, ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। जोड़े ही सर बड़ा अच्छा लाया यार। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਆ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਟੂ ਚੇਂਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। माशाल्लाह जी, बहुत बढ़िया। ਲੋ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ सर ਵਾਸਤੇ। शुक्रिया कायदा, ये ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ है सर। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। चलो ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਸਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। 0321 670 400 ਪੂਰਾ 8, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ note ਕਰ repeat ਲਓ, ਕਰ ਦਿਓ। 032167040088, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਟਾਈਮ सर ਕੱਢਿਆ शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ खूबसूरत ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ले जी दोस्तों, तकरीबन आधे घंटे से घंटे तक दोबारा लाइव आएंगे उस्ताद राना मुन्ना साहब के साथ और गुफ्तगू होगी कबूतर परवरी और कबूतरबाजी पे। तब तक के लिए इजाजत, फी मान अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले फिर वही आखिरी रिक्वेस्ट, काइंडली दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है कबूतरबाजी के राज और रमूज, उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फेसबुक पेज कबूतरबाजी के राज और रमूज लाइक या फॉलो नहीं किया वो कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों कबूतरबाजी के राज और रमूज का जो फेसबुक पेज है, ये पाकिस्तान का पहला कबूतरबाजी के हवाले से फेसबुक पेज है जो मोनेटाइज है। आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, सब्सक्रिप्शन भी करें मेरे फेसबुक पेज की और साथ में ये स्टार भी भेज दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।